Okay, good morning. This is the Laplace transform. This is the paper for BSc Part 2 for the students of minor subject. Okay, Laplace transform. Let us see first unit of that. In that, this is the first article, piecewise or sectionally continuous. Laplace transform is used for various engineering colleges as well as in different sectors of application of mathematics. This is the applied mathematics, and in this applied mathematics, first article is piecewise or sectionally continuous. What is the meaning? These are small concepts, we can easily understood. A function f of x is called sectionally continuous or piecewise continuous. When we say that if it is a continuous and has finite left and right hand limits, if it has a finite left and right hand limits, then we call it as a sectionally or piecewise continuous. This is the one example or a diagrammatic representation regarding the sectionally continuous. X axis, y axis. Here AB is the interval, and in between them this is the A1 B1 is another interval. What we say that if it is a continuous and has finite left and right hand limits in every sub interval A1 B1, in every sub interval A1 B1 means this. What is this? This is the continuous but sectionally continuous. This is one section, this is one section, these are the some pieces. If it means, if when we say that it is a sectionally continuous, if it is a continuous at every finite sub interval, this is only the meaning of this continuity. Only this is the small concept. Next is the function of exponential order. Exponential order. What is exponential order? These are the some definitions. Piecewise continuous, exponential order. These are the necessary for defining Laplace transform. Function f of x said to be exponential order as x tends to infinity. When we say that, this is the quality or this is the definition of exponential order. What is that? Limit of e raised to minus x fx, that function. Then this limit is, if it is finite quantity, then we call fx is of exponential order. If this limit is of finite quantity, then fx is of exponential order. And in short, means this we can write, for any positive integer n0, there exists a capital M, means one number greater than 0, such that mod e raised to minus x fx less than m. This term can be expressed in this way also. This term is what? Limit of e raised to minus x fx is small quantity, finite quantity. What? How we can write in modulus form? There is a one number and all function is less than that number. This is the method of expressing finite quantity for all x greater than or equal to 0. There we can also write, or you may say mod f of x is less than m e raised to x. This is also one way to write. This is also another way to write, and this is third way to write. We need this expression. These are useful for MCQ or multiple choice question. त्याच्यासाठी आपल्याला याचा उपयोग होईल. याचा काही उपयोग नाही, हे फॉर्म्युला म्हणून आहे. तर एक्झाम्पल एक आहे इथं, शो दॅट एक्स रेज टू एन इज ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर. तर एक्स रेज टू एन हा एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर आहे, प्रूव्ह करा. म्हणजे काय? त्याची फायनाईट क्वांटिटी येते हे सांगा. फायनाईट क्वांटिटी येण्यासाठी काय करायचं आपण? तर इथे लिमिट ई रेज टू मायनस एक्स एफ ऑफ एक्स ॲज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी LHS. टेक एफ ऑफ एक्स ॲज एक्स रेज टू एन, एफ ऑफ एक्स ॲज एक्स रेज टू एन. Then e raised to minus x we can write in denominator. Limit of x raised to n upon e raised to x. When we put infinity, then this term becomes infinity upon infinity. आपल्याला हे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जे असतात, एल हॉस्पिटल रूल वापरतो आपण त्यासाठी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी असल्यामुळं याचं लिमिट काढण्याची पद्धत आपल्याला 12वीला झालेली आहे.
काय करतो आपण, एल हॉस्पिटल रूल वापरतो. म्हणजे वरचं डेरिव्हेटिव्ह वरच्यावर काढतो आणि खालचं खालच्याशी काढतो. म्हणजे असं करत नाही, दोन्हीचा कोशंट रूल वगैरे वापरत नाही आपण. इथे एक्स रेज टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय, एन एक्स रेज टू एन मायनस वन. परत एन एक्स रेज टू एन मायनस वनचं काय, एन एन मायनस वन एक्स रेज टू एन मायनस टू, असं काढत जायचं. तसं ई रेज टू एक्सचं काय, ए ई रेज टू एक्स, परत ए स्क्वेअर ई रेज टू एक्स, परत ए क्यूब ई रेज टू एक्स, असं आपण काढत गेलात की तुम्हाला एक वेळ अशी येईल की बाय कंटिन्यूइंग इन दिस वे लास्ट एक्सप्रेशन इट विल बिकम एन फॅक्टोरियल अपॉन ए रेज टू एन ई रेज टू एक्स. अँड हिअर वी कॅन पुट एक्स ॲज अ इन्फिनिटी. देन व्हॉट, हिअर एन फॅक्टोरियल अपॉन लार्ज टर्म इन्फिनिटी means 0. E raised to infinity is e raised to infinity infinity, and this is the finite quantity, and if it is finite quantity then that function is of exponential order. This is one simple example of exponential order. Here next that is a class A. What is a class A? तर a function of class A, what is the meaning of function of class A? When we say that function f of t is of class A, if it is a sectionally continuous and if it is of exponential order, की जे आपण आता दोन्ही पाहिले की एक जर तुमचं कंटिन्युअस सेक्शनली कंटिन्युअस असेल तर म्हणजेच इफ इट इज कंटिन्युअस ॲट एव्हरी फायनाईट सब इंटरवल अँड इफ इट व्हेन वी से दॅट इट इज ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर लिमिट ॲज एक्सटेन्स टू इन्फिनिटी रेज टू मायनस ए एक्स एफ एक्स इज फायनाईट क्वांटिटी. जरी फायनाईट क्वांटिटी आली तर आपण काय म्हणतो, एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर. हे दोन्ही असतील तर काय म्हणायचं, it is of class A. There is one example about class. Show that Laplace transform of function exists. Laplace exists, but it is not function of class A. Means either 1 or 2 are not satisfied by this function. Here let us take some limit. This is one example, further example. When we write L of ft, then L of t raised to n we can write in this way, and it is exist. Therefore, Laplace transform exists. But f of t when we write t raised to n means 1 upon t raised to minus n. It is not sectionally continuous. It is not sectionally continuous. Hence, it is not of class A. This is only for remember. आपल्या लक्षात ठेवण्यासाठी एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचं की देर आर मेनी एक्झाम्पल्स विच आर नॉट ऑफ क्लास ए, but they are Laplace transforms. They have Laplace transform. This is one function of class A. तर अशा प्रकारे आपण एक म्हणजे सेक्शनली कंटिन्युअस म्हणजे काय, दुसरं काय एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर म्हणजे काय, तिसरं फंक्शन ऑफ क्लास एचा मिनिंग काय, हे बघितल्यानंतर आता आपल्याला नेमका जो आपल्या ज्या चॅप्टरचं नाव आहे त्या चॅप्टरचं नाव जे आहे लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, ते लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आपल्याला इथं डेफिनेशन त्याची लिहिलेली आहे. लेट अस सी केअरफुली, वी ऑब्झर्व केअरफुली दिस एक्झॅक्ट डेफिनेशन. सपोज एफ ऑफ टी इज अ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. एफ ऑफ टी इज रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन डिफाइन्ड ओव्हर द इंटरवल मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. जर एखादं फंक्शन असेल ते रिअल व्हॅल्यूड म्हणजे काय, देअर कोडोमेन विल बी रिअल व्हॅल्यूड्स. सगळे जे येणारे इमेजेस आहेत किंवा येणारं जे फंक्शन आहे ते रिअल व्हॅल्यू असतात. सच दॅट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 when t less than 0. The Laplace transform f of t denoted by. Laplace transform कसा डिनोट करायचा, तर L of ft and defined as कसा डिफाईन केला बघा, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे कारण याच्यावरच आपल्याला एक्झाम्पल्स बरीच करायची असतात. काय लिहिले बा, L of ft is equal to integral from 0 to infinity e raised to मायनस एस टी एफ टी डी टी. आता हे जे आहे ई रेज टू मायनस एस टी एफ टी डी टी हे एल ऑफ कॅपिटल एफ आहे, लक्षात घ्या. हे जे कॅपिटल कोणतीही लेटर्स जे असतात ती फंक्शनसाठी वापरतात आणि स्मॉल इथं एफ ऑफ दिसते हे लॅपलाससाठी वापरतात. म्हणून एफ ऑफ एस असेल तर ते एल ऑफ एफ टीच आहे, म्हणजे एल ऑफ एफ टी म्हणजेच एफ ऑफ एस. एल ऑफ एफ टी याचा अर्थ काय असतो, एफ ऑफ एस. अँड व्हॉट इज एस, एस इज अ रियल नंबर और पॅरामीटर यू मे से. तर इथं लिहिले बा
Here L is a Laplace transformation operator and S is real or complex number. हा रिअल किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. ऑल्सो वी यूज पी, हेही लक्षात ठेवायचं. आपल्या पुस्तकामध्ये किंवा वेगळी रेफरन्स बुक आहेत तिथं यसच्या ठिकाणी पी शब्दसुद्धा वापरलेला आहे. त्यामुळे पी आला की आपण गोंधळायचं नाही. पी म्हणजे यसच, पी म्हणजे यस, यस म्हणजे पी. तर एल ऑफ एफ टी कॅन बी रिटर्न ॲज यसच्या ठिकाणी तर पी लिहिले बाबा, की काही केलं नाही. यसच्या ठिकाणी पी, एवढाच बदल आहे. म्हणजे हे सुद्धा एक प्रकारची डेफिनेशनच आहे लॅपलास ट्रान्सफॉर्मची. तर ही जी लॅपलास ट्रान्सफॉर्मची डेफिनेशन आहे ती परत एकदा बघा. वी राईट हिअर ऑपरेटर, लॅपलास डिफरन्स ऑपरेटर, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑपरेटर. तर हा जो ऑपरेटर आहे या ऑपरेटरसाठी एक एफ ऑफ टी लागणार आहे, रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. आणि ते ओव्हर द इंटरवल एफ ऑफ टी 0 कधी असेल, टी लेस दॅन 0, टी ग्रेटर दॅन 0 साठीच आपण हे बघत असतो. द लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाय एल एफ टी इज डिफाइन्ड ॲज काय, तर एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस टी एफ टी डी टी. हा ड्रेस थोडक्यात लक्षात ठेवायचा. हा लॅपलासचा ड्रेस आहे. ड्रेस, हा ड्रेस ओळखला की लगेच कळतं हा लॅपलास आहे म्हणून. तर हेच आपण असं लिहू शकता, एफ ऑफ एस स्मॉल एफ स्मॉल एस, आणि एल ऑपरेटर, एस रिअल नंबर, आणि पी सुद्धा आपण एसच्या ठिकाणी लिहू शकतो. यासाठी हेच एक्सप्रेशन मी इथं फक्त एसच्या ठिकाणी पी लिहिले, बाकी काय केलेलं नाही. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. तर हे काही नोटेशन्स आहेत लक्षात ठेवायला. फंक्शन्स आर डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर्स. आत्ताच मी म्हटलं तुम्हाला की फंक्शन्स कशी डिनोट करायची आहेत, कॅपिटल लेटरनं. आणि लॅपलास ट्रान्सफॉर्म्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. हे स्मॉल लेटर्स आहेत बघा, हे स्मॉल लेटरने डिनोट करायचे. आणि मग आपल्याला त्याच्या प्रकारे जाता येईल. हिअर वन एक्झिस्टन्स थेरम ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, हा फक्त ओनली स्टेटमेंट आपल्याला लक्षात ठेवायचं, इज नॉट प्रूफ. नो नीड ऑफ प्रूफ, ओनली स्टेटमेंट. काय, इफ एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ए देन लॅपलास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ टी एक्झिस्ट. आता आपण क्लास ए चा अर्थ बघितला. क्लास ए चा अर्थ काय, तर एफ ऑफ टी शुड बी सेक्शनली और फंक्शनली पीसवाइज कंटिन्युअस, अँड सेकंड इज एफ ऑफ टी इज ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर. जर सेक्शनली कंटिन्युअस आणि एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर असेल तर ते क्लास असतो, आणि जर क्लास असेल तर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म एक्झिस्ट असतो. असं हे एकमेकाला चेन आहे, लक्षात घ्या. म्हणजेच पहिल्यांदा आपण बघितलं काय, सेक्शनली कंटिन्युअस, सेक्शनली कंटिन्युअस, सेक्शनली कंटिन्युअस असेल तर त्याच्या पुढे काय म्हटलं आपण, एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर, एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर म्हटलं आपण. एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर असेल तर त्यानंतर क्लास असा शब्द वापरा, क्लास ए, फंक्शन ऑफ क्लास ए. आणि आता जर ते असेल तर त्यात लॅपलास ट्रान्सफॉर्म एक्झिस्ट असतो असा त्याचा अर्थ होतो. आणि इथं आपल्या चॅप्टरला सुरुवात होते, इथं आपल्या युनिटला सुरुवात होते, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म एक्झिस्ट. मग लॅपलास ट्रान्सफॉर्म जो आहे की जे आपण आत्ता हे बघितलं, हे जे थेरम स्टेटमेंट बघितलं, हे स्टेटमेंट वापरून वी कॅन फाइंड डिफरंट टाइप्स ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन्स, ऑफ एनी टाईप ऑफ फंक्शन्स, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स, वेगवेगळ्या ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्सचं, अल्जेब्रिक फंक्शनचं, पॉलिनॉमियल फंक्शनचं, कुठल्याही अशा वेगळ्या प्रकारचं आपल्याला त्याचं लॅपलास काढता येईल. काय, तर काढता येईल, फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, हा किंवा हा दोन्हीही सारखेच आहेत. तर आपण तशा प्रकारची एक्झाम्पल्स किंवा आपल्याला करायचे आहेत आणि ती परीक्षेत विचारली जातात. हे सगळं जे बोर्डवर आहे ते सगळं परीक्षेत विचारलं जातं. एक्सपोनेन्शियल ऑर्डरची डेफिनेशन विचारतात, पीसवाईज कुठेही विचारली जाऊ शकते. एक्झाम्पल एखादं, शो दॅट इट इज ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑर्डर, असे विचार. म्हणून आपण जे इथं लिहिलेलं आहे त्याची PDF तुम्हाला मी पाठवत असतोय. ती PDF पाहायचीच आहे. त्याचबरोबर हे परत परत आपण तुम्ही बघू शकता घरी, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर या ठिकाणी आपल्याला याची जी एक्झाम्पल्स आहेत ती बघायची आहेत. तर आपण एक्झाम्पल स्टोर करूया. तर ही जे 4 उदाहरणं जी आहेत ते आपण करायची आहेत. आता पहिलं एक्झाम्पल आहे एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p. कसं लिहायचं बघा, शो दॅट किंवा फर्स्ट शो दॅट
L of 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी. आता हे एक्झाम्पल आहे. हे एक्झाम्पल आपल्याला कसं लिहिता येईल बघूया. प्रूफ फॉर्म्युला माहिती आहे. फॉर्म्युला पहिल्यांदा लिहायचा. वी नो दॅट. काय फॉर्म्युला आहे. सारखा लिहिल्यामुळे तो पाठ होतो, लक्षात घ्या. एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू. आता इथे पी वापरलाय. एस वापरलं तर एसचा वापर करायचा, पी वापरलं तर पीचा वापर करायचा. ए रेज टू मायनस पी टी एफ टी डी टी असा फॉर्म्युला आहे. तर या ठिकाणी आपण एल ऑफ 1 पुट एफ ऑफ टी किती दिलेला आहे इथं आता 1 आहे 1. त्यामुळं एल ऑफ 1 इज इक्वल टू काय म्हणता येईल इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस पी टी 1 डी टी असा अर्थ आहे त्याचा. आता ई रेज टू मायनस पी टी इंटू 1 म्हणजे ई रेज टू मायनस पी टी. त्याचं इंटिग्रल माहिती आहे. काय असते इंटिग्रल ई रेज टू मायनस पी टी अपॉन मायनस पी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी असा अर्थ. आता या इन्फिनिटी व्हॅल्यू पुट करायची आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला काही गोष्टी इथं आवश्यक आहेत. काय आवश्यक आहेत बघा बरं. तर ई रेज टू जरा थोडा दुसरा रंग घेऊया म्हणजे लक्षात राहील. ई रेज टू मायनस इन्फिनिटी म्हणजे 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी म्हणजे 1 अपॉन इन्फिनिटी म्हणजे 0 लक्षात ठेवायचं. तसं ई रेज टू इन्फिनिटी म्हणजे इन्फिनिटी. ई रेज टू 0 म्हणजे 1 आणि ई रेज टू 1 म्हणजे ई. हे सगळं आपल्याला माहीत आहे. त्याचा वापर आपण इथं करू शकतो. तर काय बघा बरं इथं काय लिहिता येईल. ई रेज टू मायनस इन्फिनिटी अपॉन मायनस पी मायनस आता 0 ई रेज टू 0 अपॉन मायनस पी. बघा इथं काय आहे. हे ई रेज टू मायनस इन्फिनिटीचा अर्थ 0 म्हणजे हे 0 झालं. हे मायनस मायनस प्लस ई रेज टू 0 म्हणजे 1 अपॉन पी म्हणजेच काय झालं 1 अपॉन पी. देअरफॉर एल ऑफ 1 लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन पी असं आपण प्रूव्ह करू शकतो. व्हेरी सिम्पल. काय केलं आपण एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्रूव्ह केलं. ओके पहिलं एक्झाम्पल केलं आपण. तसं अजून कुठलं उदाहरण आहे बघा बरं. इथं उदाहरण आहे एल ऑफ टी रेज टू एन. हे एक्झाम्पल आहे. शो दॅट एल ऑफ टी रेज टू एन इज इक्वल टू गॅमा एन प्लस 1 अपॉन पी रेज टू एन प्लस 1. एल ऑफ टी रेज टू एन 2 शो दॅट L of t raised to n is equal to बघा गॅमा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू n प्लस 1. गॅमा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू n प्लस 1. अर्थात हे जे n प्लस 1 आहे हे पॉझिटिव्ह पाहिजे तरच ते शक्य आहे. तर हे कशा पद्धतीनं प्रूव्ह करता येईल बघा. प्रूफ फॉर्म्युला माहिती आहे. तो फॉर्म्युला पहिल्यांदा लिहायचा. वी नो दॅट. फॉर्म्युला सारखा लिहायची सवय लावा. एल ऑफ एफ टी इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस आता इथं काय पी आहे म्हणून पी वापरूया पी टी एफ टी डी टी. ओके
आता इथं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू काय, टी रेज टू एन. मग काय होईल, एल ऑफ टी रेज टू एन इज इक्वल टू ई रेज टू मायनस पी टी आहे तसं, इथं फक्त टी रेज टू एन होईल डी टी. आता काय होतं इथं पी टी, हां तर हे सबस्टिट्यूशन करायचं याचं, काय सबस्टिट्यूशन करता येईल, पुट पी टी इज इक्वल टू एस असं पुट करूया आपण. म्हणजेच टीच्या ठिकाणी काय पुट करता येईल, एस अपॉन पी. आणि डी टी काय, डी टी बघा बरं, डी टी किती आहे, कारण सगळं ट्रान्सफर करायचं, डी एस डी टी किती, एस डी एस अपॉन डी पी. बघा टी इज इक्वल टू एस अपॉन पी असं पुट केलं आपण, तर काय होईल, मायनस एस एस अपॉन पी आणि एस अपॉन पी डी टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन पी. आता हे सगळं व्हॅल्यू जे आहे त्याच्यात लिमिटसुद्धा बघायची. लिमिट बघा, समजा टी इज इक्वल टू 0 असेल तर किती होईल, इथं टी इज इक्वल टू 0 म्हणजे एस इज इक्वल टू 0. टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी असेल तर एस इज इक्वल टू सुद्धा इन्फिनिटी. तर ही दोन लिमिटसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतील. म्हणून एल ऑफ टी रेज टू एन इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस पी टी म्हणजे ई रेज टू मायनस एस टी रेज टू एन म्हणजेच एस अपॉन पी रेज टू एन डी टी, डी टी म्हणजे काय, डी एस अपॉन पी. बघा आपल्याला हे सगळं व्यवस्थितपणे लिहून घ्यायचं पहिल्यांदा. मग हे पी रेज टू एन आणि हे पी बाहेर घेतलं आपण, कारण हा पॅरामीटरचा आहे. हा आपण कसा लिहू शकतो, पी प्लस 1 आतमध्ये काय राहील, ई रेज टू मायनस एस एस रेज टू एन डी एस. आता आपल्याला एक गॅमा फंक्शन म्हणून एक प्रकार माहिती आहे, गॅमा फंक्शन. गॅमा फंक्शन म्हणून एक असतो. गॅमा फंक्शन काय असतं, तर इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एक्स एक्स रेज टू एन मायनस 1 डी एक्स. थोडं हे स्टॅटिस्टिक्सच्या मुलांना गॅमा बीटा वगैरे माहिती असते. तो फॉर्म्युला हा, या फॉर्म्युल्यात एन जिथं जर असेल तर इथं एन मायनस 1 असते, इथं एन प्लस 1 असेल तर इथं काय होईल, एन होईल. त्यामुळं हे जे एन आहे ते मी कसं लिहू शकतो, असं लिहू शकतो, एन प्लस 1 मायनस 1. म्हणजे असं लिहिता येईल मला, 1 अपॉन पी रेज टू एन प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस एस रेज टू एन प्लस 1 मायनस 1 डी एस. म्हणजेच हे काय झालं, बाय डेफिनेशन गॅमा एन प्लस 1. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, बाय डेफिनेशन म्हणायचं, बाय डेफिनेशन ऑफ गॅमा फंक्शन. इथं काय केलं आपण, तो गॅमा फंक्शनचा फॉर्म्युला वापरला. दिस इज द एल एच एस, दिस इज एल एच एस, ते आर एच एस. ह्याला एल एच एस म्हणूया आपण आणि हे आर एच एस. अशा प्रकारे हा जो फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युलाच एक प्रकारचा परत आपण सारखं वापरत असतोय. तो फॉर्म्युला तयार झाला म्हणजे आपण इथे एक चौकोनात लिहून टाकू, एल ऑफ टी रेज टू एन म्हणजेच काय, गॅमा एन प्लस 1 अपॉन पी रेज टू एन प्लस 1. बघा बरं, एकदम सिंपल आहे. काय केलंय, हा फॉर्म्युला वापरला, एफ ऑफ टीच्या ठिकाणी टी रेज टू एन, टी रेज टू एन वापरल्यानंतर व्हॅल्यू एक सबस्टिट्यूशन मेथड वापरली, पी टी इज इक्वल टू एस, आणि मग सगळं ट्रान्सफर करून घेतलं आणि मग तुम्हाला हे गॅमा वापरून लिहून टाकला त्याचा फॉर्म्युला. अशा प्रकारे एक्झाम्पल आपल्याला करता येईल. तर असंच आणखी काही उदाहरण आहे बघा इथे. बघा ई रेज टू
ए टी, एल ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस मायनस ए, हेही करता येईल. एल ऑफ ई रेज टू ए टी तीन, एल ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस मायनस ए. एस कसा आहे, ए पेक्षा मोठा आहे. कसं प्रूव्ह करायचं? प्रोसिजर तीच, प्रोसिजरमध्ये काय बदल करायचं नाही. एक्झाम्पल हे सगळे लॅपलासचे आहेत, त्यामुळं लॅपलासचाच फॉर्म्युला वापरायचा आपण. हा फॉर्म्युलाच वापरला बघा प्रत्येक ठिकाणी. आता तुमचा पाठ झाला असेल फॉर्म्युला. इथं एफ ऑफ टीच्या ठिकाणी ई रेज टू ए टी वापरू. ई रेज टू ए टी काय होईल? एल ऑफ ई रेज टू ए टी म्हणजेच एल एच एस म्हणू आपण. काय होईल? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस टी आणि एफ टीच्या ठिकाणी ई रेज टू ए टी. आता यामध्ये बेस सेम आहे, त्यामुळे वरची ॲडिशन करू. म्हणजे ई रेज टू मायनस कॉमन काढू, टी कॉमन काढू, आतमध्ये काय राहील? एस मायनस ए. ओके. आता याचा इंटिग्रेशन, याचं इंटिग्रेशन का? याचं इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे. तर ई रेज टू मायनस एस मायनस ए अपॉन काय? ई रेज टू मायनस एस अपॉन ए अपॉन मायनस एस मायनस ए. बरोबर आहे. इथं टी आहेच. तर हे आपल्याला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ईच्या सगळ्या सिस्टीम माहिती आहेत. ई रेज टू मायनस इन्फिनिटी अपॉन मायनस एस मायनस ए मायनस, आता 0 पुट करायचं. ई रेज टू 0 अपॉन मायनस एस मायनस ए. तर इथे हे 0 येईल, हे मायनस मायनस प्लस, हे 1 अपॉन एस मायनस ए म्हणजेच एस मायनस ए, ज्याला आपण काय म्हणतोय राईट हँड साईड. तर हे अशा प्रकारे हे सुद्धा प्रूव्ह करायला विचारलं जातं. हे सुद्धा आपल्याला प्रूव्ह करायला विचारलं जातं. हे करायचं आहे आपल्याला. तर या पद्धतीनं एल ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस मायनस ए. काय केलं आहे? तर put substitute the value of f of t as e raised to at. By putting value of e raised to at we can write base same, power मध्ये addition केली की integration काय? e raised to minus of s minus at upon minus s minus a. Put the values, we get required expression. Okay. तर याच्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल आहे. ते कुठलं आहे बघा? ही 2 एक्झाम्पल आहेत. एकाच प्रूफमध्ये ही दोन्ही उदाहरणं होऊ शकतात, म्हणून इथं प्रूफ केलं. एल ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि एल ऑफ साईन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. इथं आता हे दोन्हीही आपल्याला दाखवायचे आहेत, कॉस ए टी आणि साईन ए टी. शो दॅट L of sin a t s upon a square plus a square आणि L of cos a t a upon a square plus a square. बघूया बरं अशीच आहेत का? एल ऑफ उलट कॉस एटीला एस आणि साईन एटीला ए उलट आहे. म्हणजे कसं लिहिता येईल? साईन एटीला इथं काय आहे हे लक्षात ठेवायचं. ए अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि इकडे काय? एस अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. अशा प्रकारे हे दोन्हीही आपल्याला एकाच याच्यामध्ये करायचे आहेत. कशी करायची?
तर याला एक एक्सप्रेशन घ्यायचं. ते एक्सप्रेशन घ्यायचं कुठलं? कन्सिडर एल ऑफ ई रेज टू मायनस आय ए टी हे घ्यायचं. याच्यामधून मग हे दोन वेगवेगळे सेपरेशन वगैरे व्यवस्थित होते. काय करायचं बघा, एल ऑफ ई रेज टू मायनस आय ए टी आपल्या बाय डेफिनेशन काय? बाय डेफिनेशन ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म लॅपलास ट्रान्सफॉर्मची डेफिनेशन वापरायची. काय तर इंटिग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस पी टी ई रेज टू, आता हे काय आलं? मायनस आय ए टी आलं बघा डी टी. बघा ई रेज टू मायनस पी पी किंवा यस काय तर वापरायला पाहिजे म्हणून आपण काय वापरलं? मायनस पी टी. आणि हे आहे तसंच फंक्शन. आता इथंही बेस सेम आहे त्यामुळे आपण मायनस इंटू ब्रॅकेट काय लिहिता येईल? पी प्लस आय ए. काय लिहिता येईल? पी प्लस आय ए. तर हे जे पी प्लस आय ए आहे इथं आपण काहीतरी पुट करू, सबस्टिट्यूशन मेथड वापरायची. पुट एस इज इक्वल टू पी प्लस आय ए. म्हणजे काय होईल? याचं रूपांतर होईल. बरोबर आहे? पी प्लस आय ए इज इक्वल टू एस. मग काय होईल बघा बरं इथं? 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस टी डी टी. सांगायचं इंटिग्रेशन सोप्या पद्धतीचं. ई रेज टू मायनस एस टी अपॉन मायनस एस. ई रेज टू मायनस एस टी अपॉन मायनस एस. आता याच्या पुढे काय म्हणता येईल? इज इक्वल टू हे इन्फिनिटी याला ई रेज टू मायनस इन्फिनिटी अपॉन मायनस एस मायनस ई रेज टू 0 अपॉन मायनस एस. इथंही तसंच आहे. याची व्हॅल्यू 0 येईल. 0 मायनस मायनस प्लस 1 अपॉन एस म्हणजे 1 अपॉन एस येईल. काय येईल? 1 अपॉन एस. एल ऑफ ई रेज टू मायनस आय ए टी याचा अर्थ काय होतोय? 1 अपॉन एस. पण एस म्हणजे काय घेतले आपण? पी प्लस आय ए म्हणून 1 अपॉन पी प्लस आय ए म्हणून. आता हा आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. तर कॉम्प्लेक्स नंबरला रॅशनलायझेशन करून वर आणि खाली आपण काय करू? मल्टिप्लाय करू. कशानं? पी मायनस आय ए. याला पी मायनस आय ए आणि याला पी मायनस आय ए. आता काय होते बघा? वर राहील पी मायनस आय ए आणि खाली मात्र ए प्लस बी ए मायनस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. तसं पी प्लस आय ए पी मायनस आय ए म्हणजे पी स्क्वेअर मायनस आय एचा स्क्वेअर असं होईल. आता आय स्क्वेअर म्हणजे 1 असतो माहिती आहे. आय स्क्वेअरचा अर्थ काय? आय स्क्वेअर म्हणजे -1 बरोबर इमॅजिनरी. तर पी मायनस आय ए अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होईल. प्लस ए स्क्वेअर. आता हे वेगळं वेगळं करू आपण. म्हणजेच असं लिहू पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि मायनस आय ए अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर असं मी लिहून घेतलं. आता हे काय आहे? एल ऑफ ई रेज टू मायनस आय ए टी असं. एल ऑफ ई रेज टू मायनस आय ए टी इज इक्वल टू दिस मच. याचा अर्थ काय होतो? एल ऑफ ई रेज टू आय टीचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. एल काय असतो? तर कॉस ए टी मायनस आय साइन ए टी हा याचा अर्थ आहे. एल ऑफ कॉस ए टी मायनस आय साइन ए टी म्हणजेच काय अर्थ आहे? दोन वेगवेगळे करा. कॉस ए टी एका वेगळ्या बाजूला लिहा, मायनस आय बाहेर घ्या, परत एल ऑफ साइन ए टी असं होईल. म्हणजे एकूण काय? आपण याचा अर्थ आपण लिहित गेलो. आता मात्र याचं त्याच्याबरोबर कंपॅरिझन करता येईल. बरोबर? कंपेअरिंग टर्म्स
वी गेट काय होईल बघा बरं. कम्पेअरिंग करायचं इथं काय तर एल ऑफ कॉस 80 इथं काय दिसतोय रिअल नंबर दिसतोय म्हणून एल ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. आता कधी पी वापरतो कधी एस वापरतो त्यामुळे यालाच आपण काय म्हणू शकताय एस अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. तसंच एल ऑफ साइन 80 काय इथं आयचा कोइफिशियंट मायनस आयचा एल ऑफ साइन 80 तसं इथं मायनस आयचा कोइफिशियंट काय ए अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर किंवा आत्ता म्हटलं तसं ए अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर अर्थ एकच. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो सेपरेट कंपॅरिझन करून लिहू शकतो. तर दिस इज वन इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल रिलेटिंग टू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन्स. तर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन हे दोन आहेत आणि त्याचं हे आपण डेरिवेशन लिहू शकतो. ओके ठीक आहे. आपण सेकंड पार्ट पुढच्या वेळेला आपण काय करू नेक्स्ट जो पार्ट यायचा तो पण बघू. एवढं सगळं लिहून घ्यायचं आहे. PDF पाठवतोय आपण याच्याबरोबरच आणि व्हिडिओही परत परत तुम्हाला बघता येईल काही प्रॉब्लेम येणार नाही. शंका असतील तर व्हॉट्सॲप करू शकताय किंवा फोन करू शकताय विचारू शकताय काय प्रॉब्लेम नाही. ओके.